देव बरो दीस देव तुमकां समेजता. आज आमकां मेळटा देव म्हणजे व्हड संतोशाचो दीस. कारण फाटल्या 5 वर्सांचें येवजण सभासदाचें काम संपोवन उक्तावण्यात आयिल्लें जालां. त्या येवजणा वरवीं देवाची महिमा शक्तिवंताची बदली प्रकट जाल्या. आमचो भवार्थ घट जाला. असाध्य म्हणून चिंतलें साध्य जालां. दुखी सायबीण आमच्या पत्रवायन आमकां सांगून जालो ना. आर्थीक अडचणी, मारीची पिडा, विविध अडखळे आमकां नसल्यारी सायबीण मायेन आमकां समजलो ना. येशूच्या वडिलांचें उदाहरण, सरकाराचें अनुदान, मुखेल्यांचें बरें मुखेलपण, फिरगतींच्या आनी हेर लोकांचें दान आनी बरें मोल, सत्य संवाद आनी कळनातली सेवा, सरस्पर देवान आशिर्वादीत पळावळीत केल्या. देखून मरियमेच्या उतरांनी म्हजो आत्मा सर्वेस्पराक नावाडटा, म्हजो जीव सर्वेस्पराची व्हडवी करता म्हणून आमी सर्वेस्पर देवाक अर्घां आनी मोगलां करून पावो. त्या चिंतनांनी सर्वेस्पर देवाक अर्घां बलिदान मेळोवन फुडें सरया. हे येवजण पंथाक पावोवंक विशेश जबाबदारी घेतलेल्या संचालकांचेर, सर्व मुखेल्यांचेर, राणींचेर, वावरड्यांचेर, सेवा भेटयल्यांचेर आनी आमच्या सगळ्या पिलगर्स कुटुंबाचेर देवाचें बेसांवां मागून घेवया. हे सभासदाचें येवजण पिलगरीच्या अभिवृद्धी खातीर यशस्वी जावन दी म्हूण मागया. हे संभ्रमीक अर्घां बलिदान पेटोवंक तशेंच निसावकांक सभासदाचें उक्तावण आशिर्वादीत करूंक आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवंक आयिल्ल्या आमच्या देशीच्या गवळी बाबाक, मोगाळ अदीक मानादीक दोतोर पिटर पॉल संताना बाबा सगळ्या पिलगर्स कुटुंबातर्फे बरो येवकार मागता. तांचे सवय सहपेटवणीकरच्या वारड्याच्या आनी हेर सैर्य राजांक, धर्मभयणी आनी तुमकां सर्वांक आयच्या कार्याक आनी ह्या संभ्रमीक अर्घां बलिदानाक स्वागत म्हणटा. देवान केल्ल्या सर उपकारांक पावन अर्घां दिवया. प्रवेश गीत गांवकर समेस्तां उबे रावया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसू. मगाच्या भाव भयणीनो, जशें एक बाळ जल्मताना आवय बापायक धादोसकाय भोगता आनी एक नवें गन लाभता, तशें एक काम पंथाक पावुल्ल्या वेळार एका तरेचें गन आनी व्हडपण आमी भोगता. देवान आमचे थंय केल्ल्या बऱ्या कामा खातीर ताका अर्गां दिवंक प्रत्येक जावन ताणें केल्ल्या सर उपकारां खातीर मुर्येमायन केल्ल्या विनोडे पासत अर्गां दिवंक आमी आसा. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमचें उणेपण वळखून घेवया आनी पातकांचें भोगसाणें मागया. हांव पातकी सर सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
बापा सर देण्याच्या दातारा आमचे सगळ्यांनी आमी सगळीं तुवें दिल्लें देणें म्हणून आमी जाणाव तुज्या मीत मेर नासलेल्या बळ्यापणाचे उपकार वळखून घेवंक आनी सगळ्या काळजान आनी सगळ्या सक्तीन तुजो मोग करूंक आमकां शिकय म्हणून आमी मागता आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. सा पाऊलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. अशें आसता हेर जातींची तुमी ह्या फुडा परकी न्हय, परदेशी न्हय. आतां तुमी देवाचे परजे सवे सहा नागरीक, देवाच्या घराण्याचे सांदे, धर्मदुतांचे आनी प्रावादांच्या बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यांत. जेजू क्रिस्तस ह्या बांदपाचो मुल्या फातर ताचेर उबारून सगळें बांदप वाडत सोम्याक समर्पिल्लें पवित्र मंदिर जाता. क्रिस्ताच्या एकवटाक मेळिल्ल्या तुमकां हेरां सांगता पवित्रत्म उदेशी देवाचें मंदिर जायशें बांदून हाडल्यांत. देवाचें उतर हें
Mateo प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. सर्गींचे राज्य अशें म्हणीत एक मनशाक आपले घर सोडून परगांवांक वेतना आपल्या नौकरांक आपयलें आनी आपल्या दूड बदकाची तांकां जबाबदारी दिली. हर एकल्याक ताचे ताचे समर्थतेकीत ताणें दिलें. एकल्याक 5 तालंतां, दुसऱ्याक 2 तालंतां आनी तिसऱ्याक 1 तालंत. उपरांत तो पयनार गेलो. 5 तालंतां घेतलेल्या नौकरान ती वहिवाटाक गेली आनी सडीत 5 तालंतां जोडली. तशेंच 2 तालंतां घेतलेल्यान आनीक 2 तालंतां जोडली. पूण 1 तालंत मेळिल्लो नौकार गेलो आनी धरणींत एक फोंड खोंडून आपणा दुनियाचो दुडू ताणें पूण दवरलो. जायत्या काळा उपरांत तांचो धनी फाटीं आयलो आनी येतच तांचे लागचे लेख घेवंक लागलो. तवळ 5 तालंतां घेतलेलो तो नौकार मुखार आयलो आनी सडीत 5 तालंतां ताका दिवन म्हणालो, धनिया, 5 तालंतां तुवें म्हाका दिल्लीं. पळय, हांवें आनीकय 5 जोडल्यात. तवळ ताच्या धनयान ताका म्हळें, शाहबास, बऱ्या आनी पात्येनेच्या साकरा. ल्हान संगतींनी तूं पात्येनेचो म्हूण दाखयलें, देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये तुज्या दुनियाच्या संतोशांत वांटेली आसा. उपरांत 2 तालंतां घेतलेलो तो नौकार मुखार आयलो आनी म्हणालो, धनिया, 2 तालंतां तुवें म्हाका दिल्लीं. पळय, हांवें आनीकय 2 तालंतां जोडल्यात. ताच्या धनयान ताका म्हळें, शाहबास, बऱ्या आनी पात्येनेच्या साकरा. चिल्ल संगतींनी तूं पात्येनेचो मोन दाखयलें, देखून व्हड संगतींची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये तुज्या दुनियाच्या संतोशांत वांटेली आसा. शेकी 1 तालंत घेतलेलो नौकार मुखार आयलो आनी म्हणालो, धनिया, तूं कठीण मनीस म्हूण हांव जाणा. तुवें वंपूंक नातले कडेन तूं लुमताय आनी तुवें आसतूंक नातले कडेन तूं आरयताय. त्या पासत हांवें भियान वचून तुजे तालंत धनी पोंदा पूण दवरलें. दर आतां तुका पावलें. नसता आनी आळशी नौकरा, धनी जाप दिवन म्हणालो, हांवें वंपूंक नातले कडेन हांव लुमतां आनी हांवें आसतूंक नातले कडेन हांव आरयतां म्हूण तूं जाणा आसलोय मूं? तर म्हजो दुडू तुवें वाडीक कित्याक घालूनाय? हांव फाटीं येतच म्हाका वाड समेत मेळटे न्हय? खानगेया देखून ताचे लागचे 1 तालंत आनी 10 तालंतां आसलेल्याक ते दिया. कित्याक आसलेल्याक बरोवन वमतसर चडीत दितले, पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसा तें इल्लेय काड व्हरतले. आनी आतां नाकारी नौकार भायर कळोकंत उडया. थंय जातलें रडणें आनी दान किर्लोनी. देवाचें उतर हें. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हांव युनिवर्सिटींत आसतना आमच्या रॅक्टरान सांगिल्ली एक गजाल. तो मिशनरी जावन आफ्रिकाच्या एका गांवांत काम करता आसतना
ताणें पळयल्ली बगल्ली संगत आमकां सांगली ती मतींत अजून आसा. त्या तांच्या पंगडाच्या तो गांवांत काम करच्या एका पंगडाच्या संप्रदाया प्रमाणे एक भुरगें जल्मता केवल आवय बाळान जाल्ल्या वेळार न्ही, बागार बापायन त्या भुरग्या उखलून सगळ्या लोकांक दाखयता आसतना तेन्ना बापूय भुरग्याक उखलून दाखयता, पळया ह्या भुरग्याक म्हणून तो व्हडलो भुरगो वा भुरगें खरेंच जल्मता. लोकांक अर्पण करचें, एका भुरग्याक दाखोवचें म्हळ्यार ताका सामाजीक दिवचें, आपल्या पंगडाक ट्रायबाक दिवचें. आनी आमचो पंगड वा ट्रायब हांवें ग्रेस्त केला एका नव्या भुरग्याक जल्म दिवन म्हणून बापूय व्हडपण भोगता आनी आवय एका तराचें विशेश गन ती भोगून आसता. ही गनाची संगत, ही मानाची संगत कित्याक म्हळ्यार ट्रायब्स वा पंगडांनी जनसंख्यो सडयचय ना तर तांचे सक्कड आळवून वेता म्हणलें तांकां तांच्या मनांत गेलां. आज आमी विठला फिरगजीची देवपर्जा लोकांक एका नव्या बाळशाक उखलून दाखयता. हळे पळया आमकां जल्मल्लें बाळ आमी कश्टांनी वावोवन ताचें पालन करून ताका जाय पुरतो पाठिंबो दिवन आज लोकांक अर्पण करचो वेळ आयला म्हणून आमच्या समुदायाचें समुदाय भावान लोकार्पण करचो दीस गांवच्या लोकांक कळटा आनी ह्या गांवांत एक नवें समुदाय भवन जल्मता मात्र न्ही, आमकांय फिरगजकारांक एक नव्या गनाची मानाची संगत कित्याक कश्टांनी व्हड थोडे फावटी आकांत उतरून जातागी जायना म्हणल्या भिरांतेन आमचे तर आमी चूक केली गी म्हणली कावजेणी दोर मेटां काडल्लीं साबारांनी तांचें पोटमार कश्टांचे पयशे श्रम गम आनी रगत सांगाता दिवन आज हें हॉल तयार जाला आसता. ही एक ल्हानशी संगत न्हय आनी ही खंडीत जावन संतोशाची गजाल आनी देखून आमी आज देवाक अर्गां दिता. हें अर्गां बलिदान भेटयतें आसा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पवित्र सभेंत एक नियम आसा. पवित्र सभेंत करची हर एक गवळीक येवजन तें त्या लोकांच्या भाग्यवंतपणाक वा पवित्रपणाक उपकाराचें जाय. आमी करता तें जावं हॉल बांदचें, जावं इस्कॉल बांदचें, आस्पत्री बांदची वा ह्या जाकाक घर बांदचें, ह्या आमच्या लोकांची घरां बांदची वा आमच्या भुरग्यांक शिकाप दिवचें, काम सोदून दिवचें, सैरीक करचें, कुटुंबां बांदचीं, कितेंय गवळीक काम आमी करता जाल्यार शेवट ताचो एकच, आमच्या लोकांक देवा थंय व्हरच्याक, देवा बरी करच्याक, पवित्र करच्याक. तूं एकलोच पवित्र, तूं एकलोच ईश्वर, तूं एकलोच परमेश्वर म्हणून देवाक बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमी वाखणलें. आनी जाया तुमी सर्गींच्या बापा बरी, जसो तो संपूर्ण तुमी संपूर्ण जाया, जसो तो दयाळ तशें तुमी दयाळ जाया, जशें हांव पवित्र तुमी पवित्र जाया. देवाची हें आपोवणें आमकां आज उलो दिता. आनी ह्या आपोवण्याक सरी जावन मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या फिरगजेंत दुखी मायेक समर्पण दिल्ल्या ह्या फिरगजेंत आमचे कश्ट आनी आमचे सक्कड वळवळे ताका अर्थ दिवंक
सोमी हांगासर आसा. हेच्या पयल्या वाचपान पळया सांपावले फेसकारां म्हणटा ह्या फुडां तुमी परकी न्हय परदेशी न्हय हेर जातीचे. कित्याक म्हळ्यार येदोळ पर्यंत जुदेव लोकांक मात्र देवाचो लोक म्हणटाले, देवाची परजा म्हणटाले, देवाच्या दायजाचे वारेसदार, आब्रामाची संतत म्हूण म्हणटाले. पूण ह्या फुडां जेजू क्रिस्ता मारिफात हेर धर्माच्यांक वा हेर जातीच्यांक भितर घेतल्या उपरांत, पवित्र स्नान दिल्या उपरांत, पवित्र येवकारिस्तांत भाग घेतल्या उपरांत आमी देवाचें मंदीर जावन बांदून येता म्हणून सोमी आमकां सांगता सांव पावलो मारिफात. आमीच देवाक आराधन करचें, सतान आनी आत्म्यान आराधन करचें, एक पवित्र मंदीर जावन बांदून येता तें सांव पावल सांगता. देखून बायलें काडटून वा बांदप फकत एक गुर्त वा संकेत. आंतरीक तरान आमी पवित्रपणान बांदून येता. आज आमी विचारूंक जाय आमचें हें समुदाय भवन बांदलेल्या मारिफात आमचो लोक पवित्र जाला गी वा अपवित्र जाला, मेळो जाला गी नितळ जाला, हे आमचें सवाल जावंक जाय. खंयच्या रितीन आमी लागीं सरल्या, खंयच्या रितीन आमचे मदलो बांद घट जाला, खंयच्या रितीन आमी एकामेकाचो मोग करूंक आनी आमकांच स्वा अर्पण करूंक आमच्या देवा बरी मुखार आयल्या सकल्या तें आत्मावलोकन करूंक, आमच्याच अंतस्करणाची तनकी करूंक हो एक बरो अवकाश. हर एकल्यान तुमी पूण ताच्या सांगा तो संतोशी आसलो, हांसो आसल्यो, एकामेका तारीफो केल्ल्यो, तामाशे केल्ले आनी एकामेका प्रेरण दिवन काम मुंदरसून व्हरूंक आदार दिल्लो. तेंय पवित्रपणाचो गुर्त. गावदेत एक जुलता ते संतोष आनी उल्हास पावा. ह्या पत्रांत पापसाहेब फ्रांसीस आमी संतोशान आसचें आनी एकामेका दादोसकाय दिवच्यो, हांसो उपजोवचें करचें, तेंय पवित्रपणाचो संकेत म्हणून आमकां तो सांगता. एका वाटेन कश्ट, मागणें, देवाचें उतर, आराधन ह्यो सकट संगती पवित्रपणाक वाट जाल्यार भाव बांदवपण एकामेकाक आदारसून सुदारसून व्हरचें आनी प्रत्येक जावन कश्ट आशिल्लें संतोशान बदलचें हो पवित्रपणाचो संकेत. ह्या मारिफात आमी एकामेका बांदून येता, देवाचो लोक जावन, देवाचें घर जावन, पवित्रत्म्याचें मंदीर जावन बांदून येता. देखून बिल्डींग बांदचें काम भोवशा सांगता वा थोडें काम आनीक बाकी आसा, पूण देवाच्या लोकांक बांदून हाडचें काम मुंदरसूनच वेतलें. हर एका कुटुंबाक आमी पावच्या बरी, हर एका पिरगजीच्या मनशाक, भुरग्याक, व्हडांक, तरणाट्यांक, प्रायवंतांक, पिडेस्तांक, हांतुळणार आसल्यांक हर एकल्याक आमी पावचे बरी हें एक आमकां आपोवणेय जातालें. देखून ह्या फलातावन कितें मेळटा, खंडीत जावन आतां रीण आसा, तें रीण फारीक करता पर्यंत कश्ट तरी अंतलो मुनाफो लोकांच्या बरेपणा खातीर खांडोर पिरगळेच्या उदरगते खातीर देगेन दवरता आसतना आमचें पवित्रपण वाडटलें. तर सोम्यान दिल्लीं तालेंतां वा देणी आमी कशीं वापरल्यांत ती म्हणून आज आमकां परत तुमी विचारता. हांवें 5 तालेंतां दिल्लीं तुका, तुवें कितलीं केल्याय? 100% हाडल्याय? ताणें 5 तालेंतांक आनी 5 केलीं. एक तालेंत म्हळ्यार ल्हानशी संगत न्हय. एक तालेंत म्हळ्यार सादारण 16,000 दिसांची मजुरी. 16,000 दिसांची मजुरी. कितले वर्सांची मजुरी पळया. आनी तशें आसतना एक तालेंत एक देनार म्हळ्यार एका दिसाची मजुरी. हे 16,000 दिसांची मजुरी. तशें आसतना जायतो दुडू ताणें दिलो. एकल्या 5 दिलीं, एकल्या 2 दिलीं, एकल्या 1 दिलें आनी 1 दिल्लें त्या इतलो दुडू ताणें दिल्लो. धरणीन पूर्ण दवरलो म्हळ्यार अर्थ ताणें खरेंच विबाड केलो. आमी आज विचारता देवान आमकां दिल्लें दिर्वें, बरी भलायकी प्रत्येक जावन हाता पांयांक बळ आनी तशेंच
आमकां केल्लें सर बरेंपण आमी तें विबाडूंक ना. तसो वांटो हेरांक वांटून दिला म्हणलें आमकां मतीक गेलां खंडीत जावन. आनी तशें जाल्यार आज आमच्या काळजांत सुरसुरे नात, बदलाक संतोश दादोसकाय ह्या पासत आमी हांगासर देवाक अर्घां दिवंक आसा. धर्मगाच्या भवनांनी भयणीनो, सोम्यान दिल्ली देणी जावं आर्थीक वा इतर आमी ताका दिल्यात. आमचे मारिफात सोमी बरेपण करूं दी. वावुरलेल्या सोमेस्तां पासत मुखेलपण घेतलेल्या पासत आदल्या विगारांक आतांच्या विगारांक गवळी परिशद सांद्यांक बांदपा समितीच्या संचालकांनी सांद्यांक समेस्तांक देव ताच्या कुरपेन भरून पिर्गेच्या सोर लोकांक त्याग केल्ल्या दानी कुमक केल्ल्या सर्वांक तांचे पासत मागोवंक हो वेळ आमी वापरया. सोमी आमचे थंय उदार जावं दिवन मागया. आमची मागणी आतां सोम्या मुखार दवरया. मुखार बापा, पवित्र सभेचे वडील बापसाहेब धर्माध्यक्ष प्रत्येक जावन आमच्या गवळी बापांक देवाचे राज प्रगटच्या तांच्या मिसावान तांकां जैत लाभय. तुज्या कृपेन आनी धैर्यान बर म्हण मागता हांव. बापा, आमचे मागणें आयक. बापा, आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सर लोकांच्या हिता पासत संविधानाच्या तत्व प्रकार आडळत चलोवंक, द्वेष आनीत निवारूंक, शांती समाधानाच्या जिवनाक फावो ती योजना हाती घेवंक तांकां जाणवाय दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणें आयक. बापा, आमच्या सभासालाचें येवजन पंथा पावोवंक फावो केल्ल्या पासत सगळ्या काळजा मनांत हांव दिन वाचता. ह्या दिशेन वावुरल्या संचालकाचेर, मुखेल्यांचेर, दानींचेर, सर्ते वावर आनी सेवा दिल्ल्यांचेर तुजी विंचणार बेसांवां वत तांच्या दाना सेवेचो फळ तांकां दी म्हूण मागता हांव. बापा, फाटल्या 5 वर्सांनी हे येवजण प्रगतीर आसतना आयिल्ल्या सोर अडखळी आनी अवघडांतले आमकां राखून उरल्या पासत तुका अर्घां दिता. अवचित्तरान मरण पावल्ल्या एका कामेल्याक सस्नचो विशय उलाबय. हे बांद उबारूंक वावुरल्या सोर कामेल्यांचेर, विविध रितीन कुमा केल्ल्या सर्वांचेर तुजी आशिर्वाद घाल. तांच्या फुडल्या वावरान तांकां जैत लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, सर कृषिकांचेर, उद्यमींचेर, प्रत्येक जावन ल्हान आनी मध्यम वेपारिस्तांचेर तुजी दया दाखय. तांच्या कश्ट नश्टांतले तांकां निवार. काम नासतना कश्टांच्या आनी अर्थीक अडचणेक वळख जाल्ल्या सर्वांक बऱ्या जिविताची वाट दाखय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे फिरगस कुटुंब तुका समर्पित हांव. आमच्या विगाराचेर, धर्म भयणीचेर, फिरगस मुखेल्यांचेर आनी देवपर्जेचेर तुजे कृपेचो शिवर वत. आमच्या भुरग्यांक आनी युवाजनांक बरो फुडार लाभय. आमच्या शिक्षण संस्थेंचेर, आयोगांचेर तुजें बेसांव घाल. ह्या अर्घां बलिदानान पोशीत जाल्ल्या आमी सर्वांनी येवकरिस्ताची जिणी जिवन तुज्या राजा पासत मोगा सेवेचें फिरगस कुटुंब बांदून हाडूंक ह्या जुबलेवाच्या वर्सा फावो कर म्हूण मागता हांव. आमच्या स्वंत गरजां खातीर मागया.
सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा तुझ्या मुखार दवरलेली प्रार्थना दयेन मानून घे. तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्ली देणी आमी तुज्या मुखार दवरता. तुका आमी अर्गां दिता. फुडल्या दिसांनी तुका अर्गां होगळाप दिवन जियोंकू तुका आराधन करूंक आमकां फावो कर मागता. तुजो जियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या आतंत्रे बलिदान आपल्या मनात आनी नेमी आमच्या देवा मानून घे. भोव मोगाळ बापा, तुवें केल्ल्या उपकारां खातीर हो वाकडणेचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता. आमकां फावो नासतना तुवें दिल्याय ती देणी तुज्या नांवाचे महिमे भेटोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तई आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासतां जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणे. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल चडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. ओवे
बापा खरोच तूं पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची खास, नव्या आनी सासणीक खाराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. बावट तसो गुटू परगटुया. सोमरावची तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता, तुझ्या येण्याक आम्ही आत्रेता, तुझ्या येण्याक आम्ही आत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराम सगळ्या संसाराचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाऊ भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागातीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाच्या माये सांगाती, भगेवन जुजे तिचो पती, भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेक केल्याक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ तुमची येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक समेची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसो एकामेकाक शांती दिया. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. Thank you.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमचे उपकारी मन तुझे तें दाखोवंक आमची दानां आमी तुका भेटयली आनी ती संस्कारून तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केली. ह्या आत्मीक पोशणाचे गटायन आनी संतोश भरीत काळजान अदीक व्हडे भक्तीन तुजी सेवा करूंक आनी दिसान दीस चड तुजो मोग बगूंक आमकां फावो जावं म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव कनवळ्यान आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सडवण दिवपी जाणवायची वळख तुमकां फावो करूं. बवार्थाचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यांनी थिरायेन वाडूंक तुमकां कृपा दिवं. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणासी सोलोन व्हरूं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मोगाच्यानो निमाण्या गिता पयलें उबे रावल्या कडेच एक कळवणी. ही अर्गां बलिदान आमच्या पासत भेटयल्ल्या आमच्या मोगाच्या गोवळी बापांक तशेंच सा भेटवणी केल्ल्या सर याजाकांक तशेंच ताच्या दिवस्तुतेची मांडावळ करून तातूंत मुखेलपण घेतिल्ल्या सुमेस्तांक सहकार दिल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. 10:30 वरार समुदाय सभा भवनाचें उक्तावण देखून निमाणें गीत जाल्लेंच आमी भायर वता आसतना थंड पिवन आसा तें सेवचें आनी गळाई करनासतना समुदायाच्या मुखल्या दरवाट्या लागीं सांगाता मेळचें. आमच्या गोवळी बापू सैर्यां सवें उक्तावण करून आशिर्वाचन करतले. सहकार दिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं. माये नमनमच्या जीवामृतान भगवता तुका मिळून म्हणटा आणि परदेशी बेचे बळटा याद गोच्या कोणात असता अस्कार उस्कार आम्ही तुका रुगान करता तर तू आमचे काही ते तुझे काकुलीचे डोळ्यांचे करते आणि या परदेशा उपरांत तुझे गोष्टी काही फळ दुकान करते Putra Krishna,
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಜೊತೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶೋಕಮಾತಾ ದೇವಾಲಯದ Testing. Mic testing. Mic testing. ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಆಸನಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದುಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಫಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು, ಸಮಸ್ತ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಆಸನಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಸನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂತಹ ಸಂತೋಷ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಭವ್ಯವಾದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸ್ಮಾರಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ, ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೇಕು. ಈ ಭವನದ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ಡಾನಾ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಭವನದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಬೇಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊಗಚನೋ या संभ्रमाचेर या कार्याचेर येदोळस आमी प्रारंभ दिला आणि आता आशीर्वचन कार्यक्रम हांगासर जावंक आसा. ते देखून सगळ्यांनी भुक्तीपणी सांगात दिवच्याक विनंती करता. मागण्या विधी हांगासर आसतली. आमचे बिस्प आशीर्वचन चलयतले. ते देखून सर्व मोगाच्या मनशांनी दयेकरून भुक्तीपणी सांगात दिवच्याक विनंती करता. ಪಿತನ ಮತ್ತು ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಕೃಪಾವರವು ಶಾಂತಿಯು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಇರಲಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರ ಹೇರಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಇಂದು ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಈ ಹೊಸ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಮತ್ತು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದೇವೆ.
ಇದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಅರಿತು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ನಮಗಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ. ಸಂತ ಪೌಲನು ಎಫೆಸವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಿಂದ ವಾಚನ. ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಪರಕೀಯರೂ ಪರದೇಶಿಗಳೂ ಆಗಿರದೆ ದೇವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಹಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ದೇವರ ಮನೆತನದವರು ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರೇಷಿತರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹಾಕಿದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ಈ ತಳಹದಿಯ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲೆಗಳು. ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡವು ಅವರೇ ಆಧರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ದೇವ ಮಂದಿರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಇತರರೆಲ್ಲರೊಡನೆ ದೇವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮಂದಿರವಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅವರಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿದು. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲಿ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮಾ ಭರತ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮಾ ಭರಿತ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಏ ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತ ಯಾಕೋಬ ದೇವರೇ, ಸದಾಕಾಲಕ್ಕೂ ಸ್ತುತಿಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಲಿ ನಿಮಗೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮಾ ಭರಿತ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಏ ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ಮಹಿಮೆ, ಪ್ರತಾಪ, ವೈಭವ, ಪರಾಕ್ರಮ, ಪ್ರತಿಭೆ ನಿಮ್ಮವೇ. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವು ನಿಮ್ಮದೇ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮಾ ಭರಿತ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ರಾಜ್ಯಭಾರವು ನಿಮ್ಮದೇ. ಸರ್ವವನ್ನು ಮಹೋನ್ನತರಾಗಿ ಆಳುವವರು ನೀವೇ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮಾ ಭರಿತ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬರುವುದು ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ, ಬಲ, ಪರಾಕ್ರಮ ಇರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ. ಪಟ್ಟ ಪದವಿಗೆ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮೂಲವೂ ನೀವೇ. ಹೇ ದೇವ, ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ನಿಮಗೆ, ಆಡುವೆವು ಕೀರ್ತನೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮಾ ಭರಿತ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತೆ ಸಕಲವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ: ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಈ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಪ್ರಭು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ಈ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಲಿಸಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಈಗ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ದಯಾವಂತರು ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಯೂ ಆದ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಏಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರರನ್ನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿಯೂ ಪ್ರಭುವನ್ನಾಗಿಯೂ ಕಳುಹಿಸಿದಿರಿ.
ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವರು ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಈ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತೆ ನಾವೀಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಸರ್ವರು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು, ಅವರ ಸ್ನೇಹದ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. संगता मिंगव्या ही सोपान मुझे उदाक्षण ये सोमिया आणि हानीतर सातोलो दूतु माका आणि हिमा प्रासड दोहो सातोलो ही सोपान मुझे उदाक्षण येसुमिया आणि हानीतर जातोलो काकुळत मुची कर ये देवा तू काकुळदार ही सोपान मुझे उदाक्षण येसुमिया आणि हानीतर जातोलो दूतु माका आणि हिमा प्रासड दोहो सातोलो ही सोपान मुझे उदाक्षण येसुमिया आणि हानीतर तोलो महिमा बापाक महिमा पुताक महिमा पवित्रत्म्या जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा ही सोपान मुझे उदाक्षिण येसुमिया आणि हानीतर जातोलो. ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಋನ್ಮನಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ತರ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲಿ. ನುಡಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರಿ. ಆಮೇನ್. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಾದ ಪಿತಾ ಮತ್ತು ಸುತ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇನ್. संगता मी गव्या ये मोर्ये तुझे नाव वणिता दिसान दीस तुका होगोळ सीता तर तू माई पोरती दोळे आमचेर मोगाळ तुझ्या भुरग्यांचेर तर तू माई पोरती दोळे आमचेर मोगाळ तुझ्या भुरग्यांचेर ये मोरये तुझे नाव वर्णिता दिसान दीस तुका होगोळ सीता ये मोगाळी मोरये. बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಸನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ಸಂಪನ್ನವಾದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆವಿಷ್ಕಾರಿಗಳ, ಜ್ಞಾನಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧ. ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಟ್ಲ ಶೋಕಮಾತ ದೇವಾಲಯವು ತನ್ನ ಶತಮಾನದ
ಸಂವತ್ಸರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ದಶಕಗಳ ಕನಸು, ವರುಷಗಳ ಶ್ರಮ, ತಿಂಗಳುಗಳ ಆತುರ, ಇದೊಂದು ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ. ಶೋಕಮಾತಾ ದೇವಾಲಯ ವಿಟ್ಲದ ಜನರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಇಂದು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಟ್ಲ ಪರಿಸರದ ಜನರ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರ, ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಜನರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಶ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು इंदू उद्घाटನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದೆ. आमचे सांगता आजचे याजक बाप कोणी पटल्यान आसा जाल्यार दयकर न मुखार येवन बसका स्वीकार करच्याक विनंती करता. याजक बाप कोणी संभ्रमांत पटल्यान आसा जाल्यार दयकर तुम्ही मुखार येवनचे. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಬೇಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇಡೋಣ. सृष्टिकर्ता देवा, ओ दारि तोरुव क्रिस्तम्, ओ एम्मेल्लर प्रेरणे आत्मम् सा तरिगिडदित्तुं हे तरिगिडदित्तुं तरिगिडदित्तुं पानि सा तरिगिडदित्तुं सानि नि पानि नि सा सानि नि पा पगरिगा सानि नि पानि नि सा सानि नि पा पगरिगा नि 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 सा 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 गा गा पानि सानि नि पानि नि सा पानि सानि पगरि धरि सा. शरणं शरणु देवा, शरणं शरणु क्रिस्ता, शरणं शरणु आत्मा, शरणं शरणु त्रित्वा, शरणं शरणु देवा, शरणं शरणु क्रिस्ता, शरणं शरणु आत्मा, शरणं शरणु त्रित्वा. dim tana dim 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 tana dhira nana dim tananam dim 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 tana dim 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 tana dhira nana dim tananam. प्रभु निन्न पाद कमलके अर्पिते हृदयद अंधकार, प्रभु निन्न पाद चरणके अर्पिते मनद अहंकार इरुळनु मरेतु ಬೆಳಕನು ಅರಿತು ಇರುಳನು ಮರೆತು ಬೆಳಕನು ಅರಿತು ಬಾಳಲು ಎನಗೆ ಕೃಪೆ ನೀಡೋ ತಂದೆಯೇ, ಕೃಪೆ ನೀಡೋ ತಂದೆಯೇ. ಶರಣಂ ಶರಣು ದೇವಾ, ಶರಣಂ ಶರಣು ಕ್ರಿಸ್ತ, ಶರಣಂ ಶರಣು ಆತ್ಮ, ಶರಣಂ ಶರಣು ತ್ರಿತ್ವ. Pani sani pa
ಕಮಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿತೆ ನೋವಿನ ಕ್ಷಣಗಳು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಚರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿತೆ ನಲಿವಿನ ದಿನಗಳು ದ್ವೇಷವ ಮರೆತು ಪ್ರೀತಿಯಾರಿತು ದ್ವೇಷವ ಮರೆತು ಪ್ರೀತಿಯಾರಿತು ಬಾಳಲು ಎನಗೆ ಕೃಪೆ ನೀಡೋ ತಂದೆಯೇ ಕೃಪೆ ನೀಡೋ ತಂದೆಯೇ ಶರಣಂ ಶರಣು ದೇವಾ ಶರಣಂ ಶರಣು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶರಣಂ ಶರಣು ಆತ್ಮ ಶರಣಂ ಶರಣು ತತ್ವ ಶರಣಂ ಶರಣು ದೇವಾ ಶರಣಂ ಶರಣು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶರಣಂ ಶರಣು ಆತ್ಮ ಶರಣಂ ಶರಣು ತತ್ವ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸ್ಮಾರಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ಡಾನಾ ಅವರಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಎರಿಕ್ ರಾಸ್ತಾ, ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಸಂತರೀಟ ದೇವಾಲಯ ಕಾಶ್ಯ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲು ಸಂಸದರು ಮಂಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು ಶಾಸಕರು ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಳಿಪ್ಪಾಡಿಗುತ್ತು ಶಾಸಕರು ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಶಾಸಕರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ JR ಲೋಬೋ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಾನಾಥ ರೈ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ವಿಟ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಟ್ಲ. ಈ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರ ಪೈಕಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿಗುತ್ತು ರಮಾನಾಥ ರೈ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ಡಾನಾ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಎರಿಕ್ ರಾಸ್ತಾ. ಇವರನ್ನ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಐವನ್ ಮೈಕಲ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಮನೋಹರ್ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿ, ಆರ್ ವಿಜಯ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿ, ಲೂಯಿಸ್ ಮಸ್ಕರಿನಸ್ ಸಂಯೋಜಕರು ಪಾಲನಾ ಆಯೋಗಗಳು, ಪೀಟರ್ ಲಸ್ರಾದೋ, ಆಂಟೋನಿ ಲೋಬೋ CF ಸಿಕ್ವೇರಾ ಸಂಚಾಲಕರು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ, ರಾಬರ್ಟ್ ಮಸ್ಕರಿನಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ, ಇವರುಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು, ಉದ್ಘಾಟಕರು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಎಂಬ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ಹಿರಿಮೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅವರನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉದ್ಘಾಟಕರನ್ನ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಲು ನಾನು ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಐವನ್ ಮೈಕಲ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಶೋಕಮಾತಾ ದೇವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸ್ಮಾರಕ ಸಮುದಾಯ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಥಮ ಅಂಗವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಲು ನಾನು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಲಕಿಯಾದ ಶೋಕಮಾತಾ ಮೇರಿ ಮಾತೆಯವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ಏನು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಥವಾ ಆಗಬಹುದೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೇರಿ ಮಾತೆಯ ವಿನಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಗವಂತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಫಲಪ್ರದಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಭಾಭವನದ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನನಗಿಂತ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಂತಹ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಎರಿಕ್ ರಾಸ್ಟಾ ಅವರು ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಅವರು ನೀಡುವರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು, ಪರಿಶ್ರಮ ಕಂಡಂಥ ನಾನು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಂಥವರು. ಹಿಂದಿನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಎಲೋಷಸ್ ಪಾಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಫಾದರ್ ಎರಿಕ್ ರಾಸ್ಟಾ ಹಾಗೂ ಆಗಿನ ಪಾಲನಾ ಪರಿಷತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಲೂಯಿಸ್ ಮಸ್ಕರಿನಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ BV ಮಾರ್ತಾ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಿಟ್ಲ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಭಾಭವನದ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಬಂತು. ಆದರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈಬಿಡದೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2022ನೇ ಇಸವಿ ಆಗಸ್ಟ್ 13 ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಬರೆಯುವಂತಹ ದಾಖಲೆಯ ದಿವಸ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಯೋಜನೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಪ್ರದವಾಗಿತ್ತೋ, ಅಸಾಧ್ಯವೆನಿಸಿತೋ, ಅದು ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಂತೆ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಹೆರಲು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನೋವು ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸವದ ದಿವಸದ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಯಾತನೆ ವೇದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಯಾವಾಗ ಆ ಕೂಸು, ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೋ ಆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ನೋವು ದುಃಖಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಆ ಹೊಸ ಜೀವವನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾರೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶೋಕಮಾತಾ ದೇವಾಲಯದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ಮುಖಂಡರು ಅದೇ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ, ಯಾತನೆ, ನೋವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು, ತುಂಬ ಯಾತನೆ ಪಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಹೇಗಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಮುಗಿಯಲಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ದಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಸಭಾಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗುವಾಗ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಆದಂತಹ ಸಂತೋಷ, ಆನಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಫಾದರ್ ಎರಿಕ್ ರಾಸ್ಟಾ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ, ಈ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂತಹ ಪೀಟರ್ ಲಸ್ರಾದೋ, CF ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಆಂಟನಿ ಲೋಬೋ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಪಾಲನಾ ಪರಿಷತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮನೋಹರ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಜಯ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಆಯೋಗಗಳ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂತಹ ಲೂಯಿಸ್ ಮಸ್ಕರಿನಸ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ
ದಾನಿಗಳಿಗೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬಂದಂತಹ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಧನ್ಯತಾ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರವಚನದ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ, ತ್ಯಾಗ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ, ದುಃಖ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಡೆಗೆ, ಭಗವಂತನೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಷ್ಟ, ಯಾತನೆ, ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆಯೋ, ದಾನ ನೀಡಲು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು, ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡಲು ಏನೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ, ಪರಿಶ್ರಮ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪಾವನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪವಿತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ನಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪಾಲಕಿಯಾದ ಶೋಕ ಮಾತೆ ಮೇರಿ ಮಾತೆಯನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸಭಾಭವನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವವರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸಲ್ಡಾನ. ಇವರ ಪರಿಚಯ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ತುಂಬ ಪಡೆದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸೋಡಾನ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ 2 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರಿಚಯ ಹಲವರಿಗೆ ಇದೆ. ಅವರ ಸೇವೆಯ ಕಾಯಕದ ಪರಿಚಯ ಇನ್ನೂ ಹಲವರಿಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯುವಜನರಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಿರ್ಬೋದು, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ನೆನಪಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದೇ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದು ಈ ಸಭಾಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ನೆರೆದಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ತಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಾವು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಭಿಕರು 2-3 ಬಾರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ತಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ 4ನೇ ಬಾರಿ ಸಾಕು, 5ನೇ ಬಾರಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಎರಿಕ್ ರಾಸ್ಟ್ರಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಸಂತ ರೀಟಾ ದೇವಾಲಯ ಕಾಸಿಯಾ. 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 7 ವರ್ಷಗಳಂತಹ ಈ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2017ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಭಾಭವನದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೊಡನೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶದ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇದರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವರು ಕಾರಣಕರ್ತರು. ಈ ಸಭಾಭವನದ ರೂವಾರಿ ಫಾದರ್ ಎರಿಕ್ ರಾಸ್ಟಾರವರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಫಾದರ್ ಎರಿಕ್ ರಾಸ್ಟಾ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಫಾದರ್, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೂ ಈ ಸಭಾಭವನದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಯೋಜನೆ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ 7 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಅವರು ಕಾಸಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು. ಈ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಕೊನೆಗಳಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಟ್ಲದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೋದ ಮೇಲೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಇರುವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸಭಾಭವನ ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಫಾದರ್ ಎರಿಕ್ ರಾಸ್ಟಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಗಳೂರು ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶಾಸಕರುಗಳಾದ
ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಉಳಿಪಾಡಿಗುತ್ತು ಶಾಸಕರು ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ UT ಖಾದರ್ ಶಾಸಕರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ JR ಲೋಬೋ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ B ರಮಾನಾಥ ರೈ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು, ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಚಿವರಾಗಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ B ರಮಾನಾಥ ರೈ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀ B ರಮಾನಾಥ ರೈ ಅವರು ಜನರ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಗಿನ ಶಾಸಕಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ B ರಮಾನಾಥ ರೈ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆ ನನಸಾದಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಗಣ್ಯರ ಸಭಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ B ರಮಾನಾಥ ರೈ ಅವರೇ ತಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ವಿಟ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಪಂಚಾಯತ್ ಪಟ್ಟಣ ವಿಟ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಆಗ ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ, ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ JR ಲೋಬೋರವರು ಈ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು, ಈ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಭಾಭವನದ ಮುಂದಿನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ S ಮಹಮ್ಮದ್ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ರಮಾನಾಥ್ ವಿಟ್ಲ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಶ್ರೀ ರಶೀದ್ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ M ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಟ್ಲ, ತಮಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ಪಿಯೂಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರುಗಳಾದಂತಹ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಪೀಟರ್ ಲಸಾದೋ, ಆಂಟನಿ ಲೋಬೋ ಹಾಗೂ CF ಸಿಕ್ವೇರಾ. ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ನೋವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹಗಲಿರುಳು ಎಂಬಂತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಬಹಳ ಸಮಯವನ್ನು, ಶ್ರಮವನ್ನು ಈ ಸಭಾಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದಾರೆ ಎರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರ ಈ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಉದಾರ ಸೇವೆ, ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ನಾಯಕತ್ವ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಧನ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣವನ್ನು ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಜನರಿಗೆ ಊಟೋಪಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಖರ್ಚನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೀಟರ್ ಲಸಾದೋ, CF ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಆಂಟನಿ ಲೋಬೋ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಜರಿದ್ದಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರ, ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಹಾಗೂ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಪರವಾಗಿ, ಸಭಿಕರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲೆಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲನಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದಂತಹ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮನೋಹರ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್ ವಿಜಯ್ ಪೈಸ್, ಆಯೋಗಗಳ ಸಂಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಈ ಸಭಾಭವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ಸಾಗಲು ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಂತಹ ಲೂಯಿಸ್ ಮಸ್ಕರೆನಸ್ ತಮಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೇಗೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಈ ಕಡೆ 3 ಸಂಚಾಲಕರು, ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಮುಖಂಡರು, ನಾಯಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ 6 ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, ಸಂಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಹಗಲಿರುಳೆಂಬಂತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇವಲ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಿಸೆಯಿಂದ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಮಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯವರು ದೂರಿದಂತೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತೀಯ, ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ ಮನೆಗೆ ಮಾರಿ ಎಂಬಂತೆ ನೀನಿದ್ದೀಯ ಎಂಬ ಆ ದೂಷಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮುಗಿಯಲೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಬರ್ಟ್ ಮಸ್ಕರೆನಸ್ ತೆರೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಅವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶ್ರಮಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸೇವೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ತಮಗೆ. ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿಟ್ಲ ವಲಯದ 8 ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೂರಿಕುಮೇರು ಬೊರೆಮಾರ್ ಚರ್ಚಿನ ಫಾದರ್ ಗ್ರೇಗರಿ ಪ್ರೇರ, ಶಂಬೂರು ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಫಾದರ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಪೆರುವಾಯಿ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಫಾದರ್ ವಿಶಾಲ್ ಮೋನಿಸ್, ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಫಾದರ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಫಾದರ್ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್, ಫಾದರ್ ಮನೋಹರ್, ಮಾನೆಲ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದಂಥ ಫಾದರ್ ಪಾಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜಾ, ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದಂಥ ಫಾದರ್ ಸುನಿಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಿಂಟೋ ಹಾಗೂ ಈ ಚರ್ಚಿನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಂತಹ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಪೀಟರ್ ಸೆರಾವೋ ಹಾಗೂ ಇತರ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವುದಾದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ JR ಲೋಬ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಅನುದಾನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಫೌಸ್ಟಿನ್ ಲೋಬೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಮೇರಿ ಮಾತೆ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು. ಫಾದರ್ ಎರಿಕ್ ರಾಸ್ಟಾ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು. ಫಾದರ್ ರೋಹನ್ ಡಾಯಸ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಕರಾಗಿ ಬಂದ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಈ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ತುಂಬ ಶ್ರಮಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾದರ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಡೇ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾದರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜರವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಡಿಯರ್ ಫಾದರ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ವೆಂಟಿನ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರಾದಂಥ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೆಮೇಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆಯ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೆರುವಾಯಿ, ಮನೆಲ, ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು, ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಈ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗೌರವ, ಪ್ರೀತಿ, ಅಭಿಮಾನವಿಟ್ಟು ಬಂದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಲಯನ್ಸ್ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ JC ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಖಜಾಂಜಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ತಮಗೆ. ವಿಟ್ಲ ಪರಿಸರದ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರೋಟ್ರಿ, JC, ಲಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಓಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ, ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ತಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ದೇವ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಂಥ SVP, ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಶ್ರೀಮಂಡಳಿ, ಐಸ್ವಯಂ, YCS, ಮೇರಿಯನ್ ಸೊಡಾಲಿಟಿ, ವೇದಿ ಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ಇತರ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು
ನಾನು ಹೆಸರಿಸದೆ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ದೇವ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇಂಟ್ ರೀಟಾ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರು ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ತಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾಧ್ಯಮ ವೃಂದದವರು, ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳನ್ನು, ನಮಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಕೊನೆಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡಿದಂಥವರನ್ನು, ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡಿದಂಥವರನ್ನು, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಕರೆಯಲು ಮನಸ್ಸಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಯಲಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಮಹಾದಾಸೆಯಿಂದ ಹಗಲಿರುಳು ಎಂಬಂತೆ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ರಕ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಸುರಿದಿದೆ. ಬೆವರೊಂದಿಗೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಸಾಯಂಕಾಲದಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಊಟೋಪಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಲವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನುಮನ ಧನದಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ, ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೆರೆದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಸುದೀರ್ಘ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯಿಂದ ಆಲಿಸಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಐವನ್ ಮೈಕಲ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ತಮಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಮಾತುಗಳಿಂದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನ ತಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಿರಿ. ಇದೀಗ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ತಾವು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ಡಾನಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಎರಿಕ್ ರಾಸ್ ಸರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಸಂತ ರೀಟಾ ದೇವಾಲಯ ಕಾಶ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ಶ್ರೀ ಬೆಳಿಪಾಡಿಗುತ್ತು ರಮಾನಾಥರಯ್ಯವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಸರ್, ತಮಗಿದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಬಂಧುಗಳೇ, ದೀಪ ಬೆಳಕಿನ ಸಂಕೇತ, ದೀಪ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತ, ದೀಪ ಶುಭಾರಂಭದ ಸಂಕೇತ. ಇದೀಗ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ದಾನ್ ಅವರು, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಾವು ಜೊತೆಯನ್ನ ನೀಡೋಣ. ಆ ಬೆಳಕಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವಂತಹ ದೀಪವನ್ನ ಬೆಳಗಿಸಿ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಅವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದೀಪದ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತಹ ಈ ದೀಪದ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಬೇಡೋಣ. ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರುಗಳು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂವರುಗಳು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ನಂತರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪಾಲನಾ ಆಯೋಗಗಳ ಸಂಯೋಜಕರು, ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ತಾವು ಜೊತೆಗೂಡಿ ದೀಪವನ್ನ ಬೆಳಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಂಗಳೂರು ಡಯಸಿಸ್ ಹಾಗೂ PDS ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂದವನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತಾವು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಹಾಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಎರಿಕ್ ರಾಸ ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪರಿಚಯ ನೀಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಶೋಕಮಾತಾ ದೇವಾಲಯ ವಿಟ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ 7 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಜನಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. 2016ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದವರು, ಹಲವಾರು ದಾನಿಗಳ ದಾನವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಈ ಭವನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂಥವರು. ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಎರಿಕ್ ರಾಸ ತಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಎರಿಕ್ ರಾಸ ಇವರು 2013ರಿಂದ 2020ರವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಟ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ಇವರು 2016ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಚರ್ಚ್ನ ಸಮಸ್ತ ಬಾಂಧವರಿಂದ, ಊರಿನ ಮತ್ತು ಪರವೂರಿನ ಬಾಂಧವರಿಂದ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಲು ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯೋಚಿಸಿರುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯು ಈಗ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಈ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ. ವಿಟ್ಲ ಚರ್ಚ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ನಾವು ಸದಾ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಶೋಕಮಾತೆಯು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅತಿವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ಡಾನ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಎರಿಕ್ ರಾಸ ಇವರಿಗೆ ಶಾಲು, ಪೇಟ, ಮಾಲೆ, ಫಲಪುಷ್ಪ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖಾಂತರ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಎರಿಕ್ ರಾಸ, ಫಾದರ್ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ತಾವು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಲೋ. ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಡನಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತ ಪುಷ್ಪ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನು ನಾನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ, ದೋಷವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ತ್ರಿಶಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೂ ಇದೇ ಹೊಸ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಥಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುದೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಗುರುದೀಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇದುವಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಂದನೀಯ ಆವಿಲ್ ವೇಗಸ್ ಮಾಡತಡ್ಕ ನಮ್ಮವರೇ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಇದೇ ವಾರ ಆಗಸ್ಟ್ 18ರಂದು ಗುರುದೀಕ್ಷೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಲೋ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನಮ್ಮಿಂದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಎರಿಕ್ ರಾಸ್ತ ಇವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶೋಕಮಾತೆ ದೇವಾಲಯ ವಿಟ್ಲ ಇದರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸ್ಮಾರಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಇದರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸಲ್ಡಾನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಸಂಭ್ರಮ. ಈ ಅಮೃತ ಸಂಭ್ರಮ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಂಭ್ರಮ. ಇದೊಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಘಟನೆ. ಈ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಘಟನೆಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಘಟನೆಯಾಗಿ ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಟ್ಲ ಶೋಕಮಾತೆ ದೇವಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನ ಈ ದಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 13ನೇ ತಾರೀಕು 2022ನೇ ಇಸವಿ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಿನ ಮತ್ತು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಘಟನೆ. ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಭವ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಥವಾ ಸಭಾಭವನ ಇದನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಕೋರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಟ್ಲ ದೇವಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1923ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಪರಿಸರದ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಊರಿನವರಿಗೆ, ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕಿಯಾದಂತಹ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 1935ರಲ್ಲಿ ಸೈಂಟ್ ರೀಟಾ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ
ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಚರ್ಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಭಾಭವನದ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ರೇಗೋರವರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಭಾಭವನದ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಡಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಒಂದನೆಯ ಪೀಟರ್ ಸೆರಾವೋ ರವರು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಸಹ ಆ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ತದನಂತರ 2017ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗುರು ಆಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಭಾಭವನ ಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಲವಾರು ಜನರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅವರ ವಿವಿಧ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಭಾಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಇರಿಸಿದಂಥದ್ದು. ಅಂದಿನ ಧರ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಎಲೋಷಿಯಸ್ ಪಾಲ್ ಡಿಸೋಜರವರು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 2017ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಸಭಾಭವನಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದರ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಈ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಯಾಕೆ ಈ ಸಭಾಭವನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು, ಈ ಪರಿಸರದ ಜನರ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ, ವಿಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭಾಭವನ ಬೇಕು, ನಮಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭಾಭವನ ಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳದ್ದು ಆಗಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ, ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ದೂರದ ಊರಿಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮದೇ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣ, ಸಭಾಭವನ ಇದ್ದರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ಬೋದು ಎಂಬ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳದ್ದು. ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸೈಂಟ್ ರೀಟಾ ಶಾಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ. ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಆರಂಭ ಆಗಿ ಈಗ 2 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 1700ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸಹ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 2 ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಭವ್ಯ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜದವರು, ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಧ್ಯೇಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣದ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು. ಅದು ಇಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದೆ, ಇದರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಟ್ಲ ಚರ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೀರ್ತನೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ: Unless the Lord builds the house, in vain the laborer labors. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಮನೆ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರು ಶ್ರಮ ಪಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಹ ಈ
ವಿಟ್ಲ ಚರ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಛಲದಿಂದ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಂದು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನೋ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಈ ಸಮಿತಿಗೆ, ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚರ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇದು ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಶ್ರಮ, ಅವರ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ, ದಿನನಿತ್ಯ ರಾತ್ರಿ ದಿನ ಅಂತ ಬಿಡದೆ ಅವರು ಪಟ್ಟಂತಹ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ, ಇದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಇಂದು ಈ ಸಭಾಭವನ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಜನರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಪಾಲಕಿಯಾಗುವಂತಹ ಮಾತೆ ಮರಿಯಪ್ಪನವರಿಗೂ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಇಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ದಾನಿಗಳು, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತಹವರು ಮತ್ತು ಈ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ಅಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ತದನಂತರ ಬಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಯ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನು ನಾವು ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಯಾರೂ ಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಬೇಕು, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ತೃಪ್ತಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ ಇದೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತಹ ಸಭಾಂಗಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಭವನವಾಗಿ ಇದು ರೂಪಿತವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಭಾಂಗಣ ಏನು ಇಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ವಿಟ್ಲ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಸಭಾಭವನ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾವು ನೀಡಿದಂಥ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸನ್ಮಾನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಅಗತ್ಯ ಅರಿತು ವಿಟ್ಲ ಶೋಕಮಾತಾ ದೇವಾಲಯದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಲು ಕಾರಣರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಂದನೆಯ ಫಾದರ್ ಎರಿಕ್ ರಾಸ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವಿಟ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಟ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಇವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಇವರು ಮುಂದುಗಡೆ ಬಂದು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಆಸನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ
ನಾವು ಶ್ರೀ JR ಲೋಬೋ ಇವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಬೇಕೇ, ಏಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂದೆ ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮ ಹಲವಾರು. ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ 50 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ರೂಪಾಯಿ 10 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀ JR ಲೋಬೋ ಇವರು ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟ್ಲದ ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರುಗಳು ಶ್ರೀ ಪೀಟರ್ ಲಸ್ರಾದೋ, ಆಂಟನಿ ಲೋಬೋ ಹಾಗೂ CF ಸಿಕ್ವೇರಾ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮಂದಹಾಸದಿಂದ ಅವರು ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂವರುಗಳು ಕೂಡ ಪೀಟರ್ ಲಸ್ರಾದೋ, ಆಂಟನಿ ಲೋಬೋ ಹಾಗೂ CF ಸಿಕ್ವೇರಾ ತಾವು ಮುಂದುಗಡೆ ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಆಸನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರುಗಳು ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಪೀಟರ್ ಲಸ್ರಾದೋ, ಆಂಟನಿ ಲೋಬೋ ಹಾಗೂ CF ಸಿಕ್ವೇರಾ ತಾವು ಮುಂದುಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಪೀಟರ್ ಲಸ್ರಾದೋ ವಿಟ್ಲದ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ, ಎಂಪೈರ್ ಮಾಲ್ ವಿಟ್ಲ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ, JC ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಯೋಜನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಭಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಿಂದ ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕೆಲಸ ಕೊನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ವಿಟ್ಲದ ಚರ್ಚ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರೂಪಾಯಿ 7,50,000 ಧನ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು 30 ಗೋಣಿ ಸಿಮೆಂಟನ್ನು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ CF ಸಿಕ್ವೇರಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವ ಇವರು ವಿಟ್ಲ ಶೋಕಮಾತೆಯ ಇಗರ್ಜಿಯ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಟ್ಲದ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರುವ ಇವರು ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅವರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀ ಆಂಟನಿ ಲೋಬೋ ಇವರು ವಿಟ್ಲದ ಉದ್ಯಮಿ, ವಿಟ್ಲ ವರ್ತಕರ ಸಂಘದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ವಿಟ್ಲ ಚರ್ಚ್ನ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಚರ್ಚ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರು ನೂತನ ಸಭಾಭವನದ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಣಿಗೆ, ರೂಪಾಯಿ 5 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದಿನ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಮೂವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೋಕಮಾತೆಯು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೀಯ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿಗಳು ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಮೂವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಲನ್ನು, ಪೇಟ, ಮಾಲೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿ ವರಿಯರು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದಂತಹ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಮೂವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು
ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ವಿಟ್ಲದ ಜನತೆ ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸಲಿದೆ. ಶ್ರೀ ಪೀಟರ್ ಲಸ್ರಾದೋ, ಆಂಟನಿ ಲೋಬೋ ಹಾಗೂ ಸಿವ್ ಸಿಕ್ವೆರಾ ತಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪಾಲನಾ ಆಯೋಗಗಳ ಸಂಯೋಜಕರು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಾಲನಾ ಆಯೋಗಗಳ ಸಂಯೋಜಕರು ಶ್ರೀ ಲೂಯಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಶ್ರೀ ರಾಬರ್ಟ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್. ಇವರು ನೀಡಿದ ಶ್ರಮ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರು ವ್ಯಯಿಸಿದ ಇವರ ಸಮಯ, ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಂದು ಫಲವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಲೂಯಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಹಾಗೂ ರಾಬರ್ಟ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಆಯೋಜಕರು ಶ್ರೀ ಲೂಯಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಇವರು ನಿತ್ಯಾದರ ವಾರ್ಡಿನ ಗುರಿಕಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಟ್ಲ ಚರ್ಚಿನ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ, ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಯ ಆಯೋಜಕರಾಗಿರುವ ಇವರು ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕಾಗಿ 2016ರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ತನು ಮನ ಧನದಿಂದ ದುಡಿದು ಇವರು ಈ ನೂತನ ಸಭಾಭವನದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಇಂದು ಈ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಚರ್ಚ್ನ ಹೊರಗಡೆಯೂ ಇತರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ವಿಟ್ಲ ಚರ್ಚ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚರ್ಚ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಇವರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ತಾವು ನೀಡಿ ಇತರರಿಗೂ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಧನ ಸಹಾಯ ಇವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಶೋಕಮಾತೆಯು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ರಾಬರ್ಟ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ಭವನದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಇವರು ವಿಟ್ಲ ಶೋಕಮಾತಾ ಇಗರ್ಜಿಯ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸದಾ ಶ್ರಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿ ವರ್ಯರು ಸೇರಿ ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಲೂಯಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ವಿಟ್ಲ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಸದಾಕಾಲ ಎಲ್ಲರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ವಿಟ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿದು ಇಂದು ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಲೂಯಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ರಾಬರ್ಟ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ತಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರಮ, ತಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಮಯ, ದೇಣಿಗೆ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧನ ಸಹಾಯ ಹಾಗೂ ಇತರ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ನೀಡಿದಂತಹ ಸಹಾಯ ವಿಟ್ಲದ ಜನತೆ ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀ ಲೂಯಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಹಾಗೂ ರಾಬರ್ಟ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಈ ಮಹತ್ತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ವಿಟ್ಲದ ಚಿರಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಪೀಟರ್ ಲಸ್ರಾದೋ ಸಂಚಾಲಕರು, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿ ರಚನೆಯಾಗುವಾಗ ನಾನು ಈ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ವಿಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಲೂಯಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು, ಕಟ್ಟಡ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸೇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಆಗ ನಾನು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಕಮಿಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಅನುಭವಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ದಿವಸದ ನಂತರ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಲಿತು ಆಯಿತು ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಸಾಯುವ ತನಕ ಕಲಿತಾನೇ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಕಮಿಟಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್, ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಿಂತ ಸ್ಥಳದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು 6353 ಚದರ ಅಡಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಅದು 19600 ಚದರ ಅಡಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ 25,000 ಚದರ ಅಡಿಯ ಹಾಲಿನ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಇವರು ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡಿದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್
ಬೇಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ 1600 ರೂಪಾಯಿ ಚದರಡಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಿಗೆ 1800 ಚದರಡಿಗೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 4,50,00,000 ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಸಮಿತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಥಮ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇ, ಇದೇ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ 2.5 ಕೋಟಿ. 2.5 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಅವರು 4.5 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಫುಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ, ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಹಿಸ್ತಾರ ಅವರೇ ತಂದು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಬಟ್ ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಲೇಬರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸಾಧಾರಣ ನಮಗೆ 2.5 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಅದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗೆ 6,000 ಮೇಲೆ 19,000. ಯಾಕೆ? ಕೆಳಗೆ ಸಹ 19,000 ಮೇಲೆ ಸಹ 19,000, 38,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ನ ನಾವು ಹಾಲನ್ನು ಮಾಡುವ. ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ 3 ರಿಂದ 3.5 ಕೋಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. 25,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟಿಗೆ 4.5 ಕೋಟಿ, ಇಲ್ಲಿ 38,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 13,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗೋದು ಖರ್ಚು 3.5 ಕೋಟಿ. ಆಗ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಲಿ, ಆಗ ಇದ್ದ ಫಾದರ್ ಎರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವಧುವರರಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾಲ್ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ನೋಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಕೆಲಸ ಎಂತ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಕಮಿಟಿಯ ಮೇನ್ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ವಿಟ್ಲದಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದು ಬಂಟರ ಭವನ, ಅದರ ನಂತರ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಬೆಂದೂರು ಹಾಲ್, ಸೇಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಹಾಲ್, ಮತ್ತು ಬಿಜಯ್, ಕುಲಶೇಖರ್, ಹೀಗೆ. ಅದರ ನಂತರ ಓಮಂಜೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ ಹಾಲು. ಅದರ ನಂತರ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಇವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಟೇಪನ್ನು ಹಿಡಿದು ಉದ್ದಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಹಾಲ್ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದೆವು. ಅದರ ನಂತರ ನಾವೊಂದು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಚದರ ಅಡಿ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಹಾಗೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆಲ್ಲದೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು BG ಅಡಪ್ಪ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, 2 ಅಥವಾ 3 ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಉಂಟಾ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾವು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟ 3 ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಅದುವೇ ಇವತ್ತು ರೆಡಿಯಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮೊದಲು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ ಇದೇ ಸಭಾಭವನದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ನಾನು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿಟ್ಟೆ. ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆಯಿತು. 38,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಸಭಾಭವನ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 44,500 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 2,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಲು, ಹಾಗೆ ಇದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಮೇಲೆ 4,500 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಲ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ನೀವು ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹಾಲ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಚೆಂದದಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಗಿನ ಫಾದರ್ ಎರಿಕ್ ಟ್ರಾಸ್ಟಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಹಾಲು ಇಷ್ಟು ಚೆಂದ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 3 ತಿಂಗಳು ಮಲಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 64 ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ 64 ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಭಾಂಗಣ ಮಾಡುವ ಚಾನ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ತೇವೆ, ಆಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದೊಂದು ರೂಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಂದೂರು ಹಾಲು, ಕುಲಶೇಖರ್ ಹಾಲ್, ಬಿಜಯ್ ಹಾಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಫಾದರ್ ಎರಿಕ್ ಟ್ರಾಸ್ಟಾ ಹತ್ರ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ನೀವು ವಾಸ ಮಾಡುವ ಮನೆಯ
ಕಿಚನನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಚೆ ಈಚೆ ನೋಡದೆ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ 10 ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವ ಈ ಹಾಲು ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಕಿಚನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಡೈನಿಂಗು ಹೋಗ್ತದೆ, ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಹುಶಃ 1-2 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರ ಏನೋ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಕೇಳುವವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಿಷಪ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬಹುಶಃ ಅದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಿಷಪ್ರವರ ಹತ್ರ ಕೇಳುವ ಅವಕಾಶ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು 2-3 ದಿವಸ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಕಿಚನ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್, ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಹಾಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಆ ಮನೆ ಬಹುಶಃ ಝೇವಿಯರ್ ಪಿಂಟ ಇರುವಾಗ ಆದದ್ದು, ಬಹುಶಃ 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿದ್ದು. ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಯ ವಿಂಡೋಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಆಗಲಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಆಗಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ಹಾಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ಹಾಲಿನ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೊದಲು ಆದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ 4.25 ಕೋಟಿ 25,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್, ಅಂದರೆ ಚದರಡಿಗೆ 1,600 1,800. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಹಾಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು, ಜನ್ರೇಟರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಒಂದು 4 ಕೋಟಿ ತನಕ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 4 ಕೋಟಿ ತನಕ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 826 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. 1,600 ಎಲ್ಲಿ, 1,800 ಎಲ್ಲಿ, 826 ಎಲ್ಲಿ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಮ್ಮಿಯ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇವರು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಫುಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕಮ್ಮಿಯ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಲೇಬರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಾವು ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತೇವೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ದು ಸಿಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ACC, ರ್ಯಾಮ್ಕೋ, ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್, ಗುಜರಾತ್ ಅಂಬುಜ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಿಮೆಂಟ್ ಉಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಇರೋದು ACC, ರ್ಯಾಮ್ಕೋ, ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್, ಗುಜರಾತ್ ಅಂಬುಜ. ನಾವು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ACC ಸಿಮೆಂಟ್. ಆಗ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 320ರಿಂದ 300 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಿಗೆ. ಆದರೆ ಕಂಪೆನಿಯವರದೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರೊಂದು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ನಿಂದ ಸಿಗುವ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಚರ್ಚಿನಿಂದ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನಡುವೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕಂಪೆನಿಯವರನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ACC ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಆದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಅದರ ಮಾಲಕರಾದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಕಂಪೆನಿಯವರನ್ನು ತರಿಸಿ ನಮಗೆ ಕಂಪೆನಿಯವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಸಿಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅದು 260 ರೂಪಾಯಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ 320ರಿಂದ 330 ಇತ್ತು. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಶುರುವಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ನಮಗೆ 60ರಿಂದ 80 ರೂಪಾಯಿ ಗೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ 80 ರೂಪಾಯಿ, 60ರಿಂದ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದು ಕಮ್ಮಿಯ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬರುವ ಸಿಮೆಂಟ್, ಡೀಲರ್ಗಳು ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ತರುವ ಸಿಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇರ್ತದೆ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯವರು ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಕೊಡುವುದು. ಅದರ ನಂತರ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ದು ಸ್ಟೀಲ್ ಸಹ ಹಾಗೆ. ನಾವು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 46 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ನಮಗೆ 36 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಸ್ಟೀಲ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಬಾಲಾಜಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದರ ಮಾಲಕರಾದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪೈ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಮಗೆ 36ರಿಂದ 38, 40 ಹೀಗೆ ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಬೇಕಾದ್ದು ನಮಗೆ ಜಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದ್ದೇ ಒಂದು ದೀಪಕ್ ಕೋರೆ ಅಂತ ಇದೆ.
ಈ ದೀಪಕ್ ಕೋರೆಯವರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು 300-400 ಲೋಡ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನನಗೆ 8,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಚರ್ಚಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವರು 7,300 ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೋಡಿಗೆ 700 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ದು ನಮಗೆ ಹೊಯ್ಗೆ ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂತೇಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ 2,500ಕ್ಕೆ ಹೊಯ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಯ್ಗೆ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾರ ಆ ಪೇಪರ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಅದರ ನಂತರ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ವರ್ಕ್. ಮೊದಲೇ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗಿನ ಫಾದರ್ ಎರಿಕ್ ರಾಸ್ಟ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೆಲಸ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ಕರೀಲೇಬೇಕಿತ್ತು, ಅದರ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮಗೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದೆವು. ಟೆಂಡರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 12 ಟೆಂಡರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಶ್ವರ್ ಗೌಡ ಅಂತ ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದರ ನಂತರ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಲೋಕಲ್ನವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದಿಯವರು ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 11 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಾರಣೆ, 11 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 5 ವರ್ಷದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಆದರೂ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದರ ನಂತರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಮೇಲಿನ ರೂಫಿಂಗ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅಂತ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು 49,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಗ್ನೇಷರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ವರ್ಕ್ಸ್ ಉಂಟು, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನವರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಲಾಕ್ಡೌನಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ ಟೈಮಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ನಮ್ಮದು ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿನು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಷನ್ನವರ ಕ್ಯಾರಫಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಳಿಯವರಾದ ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಗ್ರೆನೈಟ್. ನಮಗೆ ಹಣದ ಅಭಾವ ಇರುವ ಕಾರಣ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೆನೈಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕುವಂತ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರೆನೈಟ್ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಗ್ರೆನೈಟ್ ಪಾಸಾಗಿ ರಾಣಾ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಡೀ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸಹ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಗ್ರೆನೈಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಾಣಾ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ನವರು ನಮಗೆ 17,000 ಚರ್ಚಿಗಾದರೂ 13,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 30,000ಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ 79 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರುವ ಗ್ರೆನೈಟ್ನ ಹೆಸರು ಮಾರ್ಕಿನೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ 79 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅವರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇತೋರಿ ಅಂತ ಸರಿತಾ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಹಾಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಪೇಂಟ್. ಹಾರ್ಡ್ವೇರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವನ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್, 4 ಮಾರ್ಗದತ್ತ ಒಂದು ಜೀವನ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ ಅದರ ಹೆನ್ರಿ ಲಸ್ರಾದ ಮಾಲಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಸಂತೋಷ್ ಲಸ್ರಾದ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಪೇಂಟನ್ನು ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನೂಪ್, ಅದು ಸಹ ಜೀವನ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರೇ. ಅನೂಪ್ ಲಸ್ರಾದೋ ಇವರು ಪೇಂಟನ್ನು ನಮಗೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ UT ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಲ್ಸನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲಿಂಗನ್ನು ಪಿಯಾದ್ ವೇಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ರೌಂಡ್ ಪಿಲ್ಲರ್ನ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರ್ನವರು ಪೌಲ್ ನಿಬಿಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನವರ ಕೊಟೇಶನ್ ಇತ್ತು 3.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಅವರು 1.95ಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ವಿಂಡೋಸನ್ನು ಗಣೇಶ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಷನ್, ಪೇಂಟ್ ವರ್ಕನ್ನು ಜಿತೇಂದರ್ UP, ಇಂಟರ್ಲಾಕನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನಿಡ್ಯಾ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತೇಳಿದರೆ, ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸದ ನಡುವೆಯೂ ಸಹ 2 ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪಿಟ್ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟನ್ನು ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಲಸ್ರಾದೋ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರುವ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ
ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಅಡಿಪಾಯದಿಂದ ಶುರುವಾದ ಶ್ರಮವನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಜನತೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಪೀಟರ್ ಲಸ್ರಾದು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿಗೆ ಆಗಾಗ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಇದೀಗ ಶ್ರೀ ಬೆಳಿಪಾಡಿಗುತ್ತು ರಮನಾಥ ರೈ ಇವರಿಂದ ಹಿತನುಡಿಗಳು. ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಸಮಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಶೋಕಮಾತೆ ದೇವಾಲಯ ಇದರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸ್ಮಾರಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ದಾನ್ರವರೇ, ಈ ಚರ್ಚಿನ ಹಿಂದಿನ ಗುರುಗಳು ವಂದನೀಯ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಎರಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾರ್ ಅವರೇ, ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಶಾಸಕರಾದ UT ಖಾದರ್ ಅವರೇ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿಯಾದಂಥ ಶಕುಂತಲಾ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ಈ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದಂಥ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಐವನ್ ಮೈಕಲ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರೇ, ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮನೋಹರ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರೇ, ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ವಿಜಯ ಪಾಯಿಸ್ರವರೇ, ಪಾಲನಾ ಆಯೋಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾದಂಥ ಲೂಯಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಿಯಸ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಟರ್ ಲಸ್ರಾದು, ಆಂಟನ್ ಲೋಬೋ, CF ಸಿಕ್ವೇರ್ ಅವರೇ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ರೋಬರ್ಟ್ ಮಸ್ಕರೇನಿಯಸ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೇ, ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರೇ, ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಪೀಟರ್ ಸರೋವರ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ವಿಟ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಪೂರೈಸಿದವರು ಇಲ್ಲಿನ ಚರ್ಚಿನ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯವರು ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಟ್ಲದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೇವಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವಂಥ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚಿನ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು. ಅನೇಕ ಜಾತಿ, ಅನೇಕ ಧರ್ಮ, ಅನೇಕ ಭಾಷೆಯ ಜನ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಭಾರತ. ಇಷ್ಟು ಜಾತಿ, ಇಷ್ಟು ಧರ್ಮಗಳು, ಬಹುಶಃ ಜಗತ್ತನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಜನ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಜಾತಿಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಭಾಷೆ, ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೇಶ ಭಾರತ. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಈ ದೇಶಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಅಪಸ್ವರಗಳು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ, ಸಮಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಷಪ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.
ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ ರೈ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಶೋಕಮಾತಾ ದೇವಾಲಯ ವಿಟ್ಲದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಅತಿವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಐವನ್ ಮೈಕಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಇವರು ಶ್ರೀ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿಗುತ್ತು ರಮಾನಾಥ ರೈ ಇವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೋರಿಕೆಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಆಗಮನ ಹಾಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದದ್ದು. ತಮಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿರುವ ಕಾರಣ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಾನಾಥ ರೈ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ನುಡಿಗಳು. ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಎಲ್ಲ ಗುರುವೃಂದದವರೇ, ಹಾಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರುಗಳೇ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಹುಶಃ ನಾನು ಶಾಸಕಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆವು. ಇವತ್ತು ಈ ಸಭಾಂಗಣದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಂದು ಒಂದೇ ಹಾರೈಕೆ, ಈ ಸಭಾಂಗಣ ಯಾವತ್ತೂ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಾಲ್ಗಳು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಇವತ್ತು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟು ವಿಟ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಕಿರೀಟಪ್ರಾಯವಾದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಿ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇವರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನ ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಐವನ್ ಮೈಕಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ UT ಖಾದರ್. ಇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶೋಕಮಾತಾ ದೇವಾಲಯದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸ್ಮಾರಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದ ಸಭೆವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿ ಈ ಸಭಾವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಪಿಸಿದಂತಹ ನಮಗೆ ಆದರಣೀಯ ವಂದನೆಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ದಾನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯರವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಎರಿಕ್ ರಾಸ್ತರ್ ಅವರೇ, ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಪೀಟರ್ ಡಿಸೂಜ್ ಅವರೇ, ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿರವರೇ, ರಮನಾಥ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯ ಇಂದ್ಯಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಮುಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಿತರೇ, ಸೋದರ ಆತ್ಮಮಿತ್ರರೇ, ತುಮ್ಕ ಸಗಲಾಂಕ್ ಏ ಸಮಾರಂಭ ಶುಭಾಶಯ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾರಂಭದ ಶುಭಾಶಯ ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತರಾದಂಥ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳನ್ನು, ಆಶೀರ್ವಾದಂಥ ಗೌರವ ಬಿಷಪರನ್ನು, ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಭವ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡ ಇದು ವಿಟ್ಲದ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಒಂದಿಟ್ಟಂಥ ಗರಿ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಮುದಾಯದವನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ನಾವು ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟು ಋಣ ಸಂಧಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಲತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ.
ಈ ವಿಟ್ಲದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರ್ವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಆಗುವಾಗಲೇ ನಾನು ಭಾಳ ಕರೆದಿದ್ದರು, ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ದೇವರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಈ ವಿಟ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಲ್ಲೇ ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೇಟು ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡುವ, ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ಮೇಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು, ನಾವು 75 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ, 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ವೋ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಶ್ರೀ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್, ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹೆಸರನ್ನ ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಜನನಾಯಕರು ಶ್ರೀ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಇವರು. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಆಗಮನ ಹಾಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇವೆ, ತಮಗೆ ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಶಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸಲ್ಡಾನರವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಕೊಲ್ಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಭೇಟಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ಆಗಮನ ಹಾಗೂ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ. ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸಲ್ಡಾನ ಇವರು ಮುಂದುಗಡೆ ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಚಾಲಕರು, ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ತಮಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಮುಂದುಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸಲ್ಡಾನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರು ವಿಟ್ಲ ಶೋಕಮಾತೆ ಇಗರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬಿಷಪರಾಗಿ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಇವರು ಮಂಗಳೂರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವತಿಯಿಂದ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ವಂದನೀಯ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಶೋಕಮಾತೆಯು ದೀರ್ಘ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸಲ್ಡಾನ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಹ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸಲ್ಡಾನ ಇವರು ಉದ್ಘಾಟಕರ ನುಡಿಯನ್ನ ನುಡಿಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಫಾದರ್ ಅತಿವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಐವನ್ ಮೈಕಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ರವರೇ, ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜರವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ರವರೇ, ಫಾದರ್ ಎರಿಕ್ ರಾಸ್ತರ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭಾಭವನದ ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ, ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಆಹ್ವಾನಿತರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಆಗತಾನೆ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ
ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪುನಃ ಮಾತಾಡುವ ಬದಲು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ನೀವು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಆಶಿಸ್ತಿರೋ ಅದು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಮಾತನಾಡದೆ ಪುನಃ ಧನ್ಯವಾದ ನಮಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ದಾನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ. ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಅವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇರುವಿಕೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಐವನ್ ಮೈಕಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕಂಡ ಕನಸಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸನ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಹಲವಾರು ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡಂತೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಹಗಲಿರುಳು ಎಂಬಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ರಕ್ತ ಬೆವರು ಇಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸನ್ಮಾನ ನನಗಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿದಂತಹ ನನ್ನ ಚರ್ಚಿನ ಬಾಂಧವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಊಟೋಪಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ 50,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರದ ಖರ್ಚನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅಂಥವರ ಪರವಾಗಿ, ಅಂಥವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫಾದರ್. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಜನರ ಮೇಲೆ ತಾವಿಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಐವನ್ ಮೈಕಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಇವರು ಜುಲೈ 2020ರಿಂದ ಶೋಕಮಾತೆ ಇಗರ್ಚಿ ವಿಟ್ಲ ಇದರ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮೊದಲ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಎರಿಕ್ ರಾಸ್ತಾರ್ ಅವರ ವರ್ಗಾವಣೆಯಿಂದ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವರ್ಗವಾಗಿ ಬಂದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಐವನ್ ಮೈಕಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಇವರು ಪೂರ್ತಿಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಪಣತೊಟ್ಟು ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಗುರಿಕಾರರು ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಚರ್ಚ್ನ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ದಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಚರ್ಚ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಕೆಲವು ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನ ಜನರಿಂದ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಇವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಟ್ಲ ಶೋಕಮಾತೆ ಇಗರ್ಜಿಯು 100 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಐವನ್ ಮೈಕಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ನಮಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಫಾದರ್ ಐವನ್ ಮೈಕಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಇವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಏನೋ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದಂತಹ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ನಾವಿಂದು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ BG ಅಡಪ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಇದರ BG ಅಡಪ್ಪರವರು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಮಂತ್ ರೈ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನಿಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ, ತಾವು ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನಿಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಇಡೀ ಭವ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ
ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಇವತ್ತು ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಪರವಾಗಿ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಗೌರವ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಶ್ರೀ ಸುಮಂತ್ ರೈ, ದೀಪಕ್, ಅನಿಲ್ ಹೆಗಡೆ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ರೂಪಾಯಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ನಾವು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೂಪಾಯಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ತರವಾದ ದಾನವನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ನಾವು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ವಲೇರಿಯನ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ, ಒಕ್ಕೆತ್ತೂರು. ದಿವಂಗತ ಮೌರಿಸ್ ಹಾಗೂ ಕೋಸೆಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಇವರ ಚಿರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ನೀಡಿದಂತಹ ದಾನ. ಶ್ರೀ ವಲೇರಿಯನ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಇವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದು ಊರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾದ ಇವರು ಚರ್ಚ್ನ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಸ್ತವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ವಲೇರಿಯನ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಿವಂಗತ ಮೌರಿಸ್ ಹಾಗೂ ಕೋಸೆಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಇವರ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇವರು ದಾನವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಲಿಸ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಚಂದಳಿಕೆ. ದಿವಂಗತ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಇವರ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ರೂಪಾಯಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾನವನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಆಲಿಸ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಆಲಿಸ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಚರ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಸಹಾಯವಸ್ತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ದಾನವನ್ನು ಇವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ದಾನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೋಸೆಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ನೀಡಿದಂತಹ ದಾನ. ದುಬೈ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೋಸೆಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ದಾನವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಮೆಮರಿ ಆಫ್ ದಿವಂಗತ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಹಾಗೂ ಮೇರಿ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಇವರ ಸವಿ ನೆನಪಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೋಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಚರ್ಚಿನ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ರಾಯ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಇವರು ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಎರಿಕ್ ರಾಸ್ತಾರ್ ರವರೊಂದಿಗೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ದಾನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂವರಿಗೂ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮೂವರು ದಾನಿಗಳಿಗೂ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಮತ್ತೋರ್ವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಸಾ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವರ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಜಾನ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಇವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಿವಂಗತ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಫಾತಿಮಾ ವಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ದಿವಂಗತ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಇವರ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಸಾ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಸಾ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಚರ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಾನವನ್ನು ಇವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಜಾನ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರೋಸಾ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಇವರ ಕುಟುಂಬ ಅವರ ಸುಪುತ್ರರಾದ ಶ್ರೀ ಜಾನ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ತಾ ಇದೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಜಾನ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಇವರಿಗೆ ಈ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ದುಬೈ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಶ್ರೀ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರನ್ನು ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ತಾವರಿದ್ದರೆ ತಾವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸೋಜಾ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇದರ ಸಹೋದರರಾಗಿದ್ದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಇವರು ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡುವ ದಾನಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಟ್ಲದ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ, ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸದಾ ಸರ್ವರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು. ಈ ಮಹನೀಯರ್ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಟ್ಲದ ಓರ್ವ ಹೆಸರಾಂತ ಉದ್ಯಮಿ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇವರು ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ವಿಟ್ಲದ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು JCIನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಸದಾ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ 2 ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಇವರ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನವನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನ ಮಿಲ್ಲರನ್ನು ಇವರು ಒದಗಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರು ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಬು ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭದ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೋಫಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೀಡಿ ನಮಗೆ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಅಗತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಬು ಕೊಪ್ಪಳ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹಾಗೂ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇವೆ. ನಾನು ಹೆಸರು ಕರೆದಂತೆ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ
ಎಡಭಾಗದಿಂದ ತಾವು ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸೆವೆರಿನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಾರ್ಡ್ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಿ ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥವರು ಸೆವೆರಿನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಾರ್ಡ್. ಲಿಯೋ ಲಸ್ರಾದೋ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಮೇರಿ ವಾರ್ಡ್. ಹೆಸರು ಕರೆದಂತೆ ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು. ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಮೇರಿ ವಾರ್ಡ್. ಇವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ನಾವು ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ದೈತ್ಯ ಗಾತ್ರದ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಲಿಯೋ ಲಸ್ರಾದೋ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಮೇರಿ ವಾರ್ಡ್. ಇವರು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮಿನ 4 ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಲೂಯಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸೈಂಟ್ ಆಂಟೋನಿ ವಾರ್ಡ್. ಎಲಿಸಾ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸೈಂಟ್ ಆಂಟೋನಿ ವಾರ್ಡ್. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಸರು ಕರೆದಂತೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ತಾವು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೆರೋಮ್ ಜುಲಿಯಾನಾ ಪಿಂಟೋ ಸೇಂಟ್ ತೆರೇಸ್ ವಾರ್ಡ್. ಹೆನ್ರಿ ಲಸ್ರಾದೋ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಮೇರಿ ವಾರ್ಡ್. ಲಿಯೋ ಪಿಂಟೋ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್. ಪೌಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸೇಂಟ್ ಆಂಟನಿ ವಾರ್ಡ್. ಜೇಕಬ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಲೂಟ್ಸ್ ವಾರ್ಡ್. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಲಸ್ರಾದೋ ಸೇಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಾರ್ಡ್. ಜಾನ್ ಲೀನಾ ವೇಗಸ್ ಸೇಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಾರ್ಡ್. ಜುಲಿಯಾನಾ ಲೋಬೋ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ವಾರ್ಡ್. ಹೆಸರು ಕರೆದಂತೆ ದಾನಿಗಳು ಎದುರು ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಲಿಯೋ ಪಾಯಿಸ್ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ವಾರ್ಡ್. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ನಿತ್ಯಾದರ್ ವಾರ್ಡ್. ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ರಸ್ಕಿನಾ ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಾರ್ಡ್. ರೊಸಾರಿಯೋ ಮೊಂತೆರೋ ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಾರ್ಡ್. ಫ್ಲೋರಾ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಫಾತಿಮಾ ವಾರ್ಡ್. ಸ್ಟೀವನ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಸೈಂಟ್ ಆಂಟನಿ ವಾರ್ಡ್. ನತಾಲಿಯಾ ವೇಗಸ್ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ವಾರ್ಡ್. ಮರೀನಾ ಮಿನೇಜಸ್ ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಾರ್ಡ್. ವಿಲ್ಮಾ ವಿಜಯ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಸೈಂಟ್ ತೆರೇಸಾ ವಾರ್ಡ್. ಲಿಯೋ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ವೇಗಸ್ ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಾರ್ಡ್. ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಮೇರಿ ವಾರ್ಡ್. ವಿಲ್ಮಾ ವಿಜಯ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಇವರು ರೂಪಾಯಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮರವನ್ನ ಇವರು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಮೇರಿ ವಾರ್ಡ್. ಝೇವಿಯರ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ವೇಗಸ್ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ವಾರ್ಡ್. ಆಸೆಸ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಸೈಂಟ್ ಆಂಟನಿ ವಾರ್ಡ್. ಮೌರಿಸ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸೈಂಟ್ ತೆರೇಸಾ ವಾರ್ಡ್. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮೀರಾ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವೆಸ್ ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಾರ್ಡ್. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಮೇರಿ ವಾರ್ಡ್. ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ವಾರ್ಡ್. ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಶ್ವೇತಾ ವಿನೋದ್ ಶ್ವೇತಾ ಪಾಯ್ಸ್ ಲೂಟ್ಸ್ ವಾರ್ಡ್. ಜೆರೋಮ್ ಲೂಯಿಸ್ ಆರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ವಾರ್ಡ್. ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಫಾತಿಮಾ ವಾರ್ಡ್. ಎಡ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಾರ್ಡ್. ಶಾರ್ಲೆಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್. ಮರೀನಾ ಲಸ್ರಾದೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದುಬೈ. ಲಿಯೋ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ದುಬೈ. ಮೀನಾ ವೇಗಸ್ ದುಬೈ. ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ವೇಗಸ್ ದುಬೈ ಹಾಗೂ ವೈಲೆಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ ಮೆಮರಿ ಆಫ್ ಲೇಟ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ವೈಲೆಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಾರ್ಡ್ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೈತ್ಯ ಗಾತ್ರದ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ವೈಲೆಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.
Hello. Hello. ಬಂಧುಗಳೇ ಕ್ಷಮಿಸಿ, 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹಿಲಾರಿ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಹಿಲಾರಿ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಇವರು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕೆಲಸದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ವಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ 2 ಮಹತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವಿವಾಗ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ವಿಟ್ಲದ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾದ ಇವರು ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಪೀಟರ್ ಲಸ್ರಾದು ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದಲ್ಲದೆ ರೂಪಾಯಿ 5 ಲಕ್ಷಗಳ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಜಾನ್ ವೇಗಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ರಹಿತ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಇವರು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಸಂಚಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಗಲು ಇರುಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸದಾ ಎಲ್ಲ ಶ್ರಮಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಗೂ ಜಾನ್ ವೇಗಸ್ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿ 50,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದಂತಹ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ನಾವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಸರು ಕರೆದಂತೆ ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಬಲಭಾಗದಿಂದ ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೆಸರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರವೇ ಇರಲಿದೆ. ತಾವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೋಸೆಫ್ ಫೈಲ್ಸ್, ಸೇಂಟ್ ಥೆರೇಸ್ ವಾರ್ಡ್. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್, ಸೇಂಟ್ ಥೆರೇಸ್ ವಾರ್ಡ್. ವಿನ್ನಿ ಮಸ್ಕರೇನಸ್, ಸೇಂಟ್ ಥೆರೇಸ್ ವಾರ್ಡ್. ಸಾರಿತಾ ವಾರ್ಡ್. ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಸೇಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಾರ್ಡ್. ಬಿ ವಿ ಮಾರ್ತಾ,
Francis Valerian Torres, J.E. Pinto, Juliana Gonçalves, Margaret Fernandez. Saint Anthony Ward, Paul Vegas, Teresa de Souza, Andrew Vegas, Thomas de Souza, Dennis de Souza, Calist Vegas. ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಟ್ ವೇಗಸ್ ಇವರು ರೂಪಾಯಿ 50,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮರವನ್ನ ಕೂಡ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. Jerome Vegas, Peter Thomas Vegas, Florin de Souza. Saint Paul Convent, ಇವರಿಂದ Sisters Superior and Community. Saint Joseph Ward, Thomas Mascarenhas, Philip de Souza. ಫಿಲಿಪ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರು 50,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮರವನ್ನ ಕೂಡ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. Our Lady of Dolores Ward, Alice de Souza, Robert de Souza, Gregory de Souza, Rita de Souza, Felix Lewis, Daniel de Souza, Salvador Lewis. Nitya Darwad, Edward Rego, Pauline Vegas. Lutz Ward, John de Souza, Kashmir Pais, Cyprian Pais, John de Souza, Felix Pais, Jospin Pais, Paul Montero, John Rodriguez, Rajesh Matthias, Avil Pais. Infant Mary Ward, Lawrence Siqueira, Andrew Rodriguez, Sunil de Souza, Mary Siqueira, Leo David Lastrado, Victor de Souza, Radukatte, Victor de Souza, John Sylvie Lastrado, Felix Meneges, Everest R. Lobo, Holy Spirit Ward, Everest R. Lobo, Estelle Vegas, Marcel Vegas. ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಮೇರಿ ವಾರ್ಡ್ ಇದರಿಂದ ಮೇರಿ ಸಿಕ್ವೆರಾ ಇವರು ರೂಪಾಯಿ 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮರವನ್ನ ಕೂಡ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿ. Fatima Ward, Valerian de Souza, Eugene Mascarenhas, Sylvester Tauro, Felix Mascarenhas, Margaret Pais, Irene Mascarenhas, Dennis Mascarenhas, Wilfred Frederick Mascarenhas, Gilbert de Souza, Gilbert de Souza, Mangalore, Francis Castellino, Canada, Hilary Pinto, Dubai, Lily Pais, ನಿತ್ಯ ಧಾರವಾಡ್ ದಾನದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೇರಿ ಲೋಬೋ, ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ವಾರ್ಡ್ ದಾನದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಲೋಬೋ, ನಿತ್ಯಾದರ್ ವಾರ್ಡ್ 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಕಟ್ಟಡದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಮರವನ್ನ ಅವರು ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ವೇಗಸ್, ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ವಾರ್ಡ್ 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾನದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮರವನ್ನ ಅವರು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಲೂಯಿಸ್ ಲಸ್ರಾದೋ, ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಮೇರಿ ವಾರ್ಡ್ ದಾನದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮರವನ್ನ ಇವರು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಲೋಬೋ, ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ವಾರ್ಡ್ ದಾನದ ಒಂದಿಗೆ ಇವರ ಟಿಪ್ಪರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೊಯ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಟಿಪ್ಪರನ್ನ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ವಲೇರಿಯನ್ ಲೋಬೋ, ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ವಾರ್ಡ್ ದಾನದೊಂದಿಗೆ 2 ಲೋಡ್ ಮರಳನ್ನ ಇವರು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಶೀಲಾ ಮಸ್ಕರಿನಸ್, ಸೈಂಟ್ ತೆರೇಸಾ ವಾರ್ಡ್, ಜುಲಿಯಾನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಾರ್ಡ್.
ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಸಭಾ ಭವನದ ವೇದಿಕೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಶೌಚಾಲಯ ಇದೆ. ತಾವು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ ದಾನವನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಕಿದೆ. ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜ ಇವರು ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ, ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ, ಘಟಕಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಲಮರಿಯಮ್ಮನ ವಾರ್ಡ್ ಗುರಿಕಾರರಾಗಿ ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 2020ರಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ಇವರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನವು ಸಜ್ಜಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ. ಅವರ ಸೇವೆಯು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇವರ ಹೆಸರು ಈ ಚರ್ಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಶೋಕಮಾತೆಯು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಪೇಟವನ್ನು ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚರ್ಚಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಇವರು ಸನ್ಮಾನ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಇವರು ಸನ್ಮಾನ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ. ಸಂತ ತೆರೇಸಾ ವಾರ್ಡಿನ ಗುರಿಕಾರರಾಗಿ, ಚರ್ಚ್ನ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ, ಚರ್ಚ್
ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಚ್ನ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. LIC ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ JC ಹಾಗೂ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ವಿಟ್ಲ ಇದರ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಕೂಡ ಇವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೂತನ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 2016ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ 2020ರ ನಂತರ ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನೂತನ ಸಭಾಭವನದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ಇವರು ದುಡಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸಂಚಾಲಕರಿಗೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಇವರು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಶೋಕಮಾತೆಯು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀ BV ಮಾಡ್ತಾ ಶೋಕಮಾತಾ ಇಗರ್ಜಿಯ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ, ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ, ವಾರ್ಡ್ನ ಗುರುಕಾರರಾಗಿ, ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಯೋಜನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಇರುವ ಇವರು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನೀಡುವ ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀ B ವಲೇರಿಯನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಂದ ಆದರದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಗೌರವ ಶ್ರೀ ಬಿ ವಲೇರಿಯನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವರಿಗೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಗೆ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ರಾಯ್ ಸಿಂಥಿಯಾ ಮಸ್ಕರಿನಸ್ ದುಬೈ. ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ರಾಯ್ ಮಸ್ಕರಿನಸ್ ಸಂತ ತೆರೇಸಾ ವಾರ್ಡ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೋಸೆಸ್ ಮಸ್ಕರಿನಸ್ ಇವರ ಮಗ. ಇವರು ಚರ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಎರಿಕ್ ರಾಸ್ತಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ದಾನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ವಿಲ್ಸನ್ ಲೀನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮುಂಬೈ, ಶಾರ್ಲೆಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ವೇಗಸ್ ಅಬುಧಾಬಿ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ರಾಯ್ ಮಸ್ಕರಿನಸ್ ಇವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಲಾ ನಿರ್ಮಲಾ ವೇಗಸ್ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೆಲ್ರಾಯ್ ಹಾಗೂ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ವಿಲ್ಸನ್ ನಿನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಶಾರ್ಲೆಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಹಾಗೂ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ವೇಗಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, YCS ವಿಟ್ಲ ಇವರು ತಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಲಕ್ಕಿಡಿಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರ ಡ್ರಾ ಅನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳು ಈ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. YCSನ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿ ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನದ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದೆ 3322. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 3322. Second place, ticket number 5174. 5174.
Third place goes to ticket number 4482. 4482. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿವರ್ಯರನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತಿಸಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜ ಕೃತಜ್ಞತಾ ನುಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ. ಹಲೋ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಶುಭ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ, ಇನ್ನೆರಡು ದಿವಸದಲ್ಲಿ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಶೋಕಮಾತಾ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸ್ಮಾರಕ ಸಭಾಭವನದ ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ತಾಕಾರದ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ, ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದ್ದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಪಾಲಕರಾದಂತಹ ಶೋಕಮಾತೆಯು ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಡಚಣೆ, ಮಹಾಮಾರಿ, ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಅಡಚಣೆಗಳಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಉಂಟು, ಮುಟ್ಟಿಯಾದಾಯಿ ದೆಕ್ಕದು ಬಿಡು ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಿಯರೇ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಶೋಕಮಾತೆಯ ಈ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥವರು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸಲ್ಡಾನಾ. ಇವರು ನಮಗೇನು ದೂರದವರಲ್ಲ, ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧ. 1994ರಿಂದ 96ರವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ತದನಂತರ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈಗ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವುದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಇವರು ಇದ್ದಂತಹ ಈ ವಿಟ್ಲ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬೃಹತ್ತಾಕಾರದ ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಧನ ಸಹಾಯ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಸಾಲವನ್ನು ತಮಗೆ ನೀಡಿ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಬಲಿಪೂಜೆಗೆ ಬಂದು ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿಟ್ಲದ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ
ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಪಾಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರಿಗೆ. ಇವರು ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 7 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಫಾದರ್ ಎರಿಕ್ ರಸ್ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾದಂಥವರು ಸಂಸದರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ಶ್ರೀ ಶಾಸಕರು ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕರು ಸಂಜೀವ ಮಠಂದವರು, ಹಾಗೆಯೇ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಳಿಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ವಿಟ್ಲ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಈ ಭಾಗದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅರುಣ್ ವಿಟ್ಲ ಇವರು ಕಾರಣಾಂತರವಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದು ನಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಇವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ಹಿತನುಡಿಗನಾಡಿದ UT ಖಾದರ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಈಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ನಮಗೆ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಸಭಾಭವನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದವರು ಶ್ರೀಯುತ JL ಲೋಬರ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಬೃಹತ್ತಾದ ಕಟ್ಟಡದ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದವರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ಸ್ಟುಡಿಯೋದವರು, ಇವರಿಗೂ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಿಟ್ಲ ಟೌನ್ ಪಂಚಾಯತಿನ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ನಮಗೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಿಟ್ಲ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂತಹ ಪೀಟರ್ ಲಸ್ರಾದೋ, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಗೂ ಆಂಟನಿ ಲೋಬೋ ಇವರ ಈ ಶ್ರಮವನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಿಟ್ಲ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು, ಗುರಿಕಾರು, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಲೂಯಿಸ್ ಮಸ್ಕರಿನಸ್, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ 21 ಆಯೋಗದ ಸಂಯೋಜಕರು, ವಿಜಯ್ ಪಾಯಸಂ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ರಾಬರ್ಟ್ ಮಸ್ಕರಿನಸ್, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದವರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಇವತ್ತಿನ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವನ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ ಕೋಜಿಗಳು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇದ್ದ ಜೇಸನ್ ಹಾಗೂ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಇವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಾನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಈಗಿನ ಗುರುಗಳು ಫಾದರ್ ಐವನ್ ಮೈಕಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಸಹಕಾರ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ತಾ, ಯಾರದ್ದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ್ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಭೋಜನದ ಕೌಂಟರ್ಗಳು ತೆರೆದಿವೆ. ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಭೋಜನದ ಒಟ್ಟು 4 ಕೌಂಟರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ 2 ಹಾಗೂ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ 2. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ